السلام علیکم، نمستے، ہلو، میں محمود علی خان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اللہ کے رسول کے صدقے میں عالم انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے، زمین اور آسمانوں کے لیے کئی طرح کی نعمتیں ملی ہیں۔ اسی لیے ڈنکے کی چوٹ پر اللہ والوں کا قول ہے، سرور کائنات کے صدقے میں، عشق رسول میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رحمتوں کا تیری ہم سے ہو نہیں سکتا شمار۔ یا اللہ، رحمتوں کا تیری ہم سے ہو نہیں سکتا شمار۔ انٹولڈ، بے انتہا، پکو سنکلو تلگو میں کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان میں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں کے لیے، عاشق رسول کے لیے، عشق رسول کے راستے میں، زبان کی دنیا میں شاعری ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جبکہ وہ حد کے اندر ہو نزاکت تو ادا ہوتی ہے، حد سے بڑھ جائے یہ تو آپ اپنی سزا ہوتی ہے۔ خاص کر شاعری کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیوں نہ ہو، سرور کائنات کی ذات کے بارے میں کیوں نہ ہو، اللہ والوں کے بارے میں کیوں نہ ہو، حدیث کی بات کیوں نہ ہو، قرآن کی بات کیوں نہ ہو، حد کے اندر یقین اور محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے۔ شاعری کی دنیا میں، زبان کی دنیا میں نعت شریف کا بہت بڑا مقام ہے میرے دوستو۔ حمد شریف اللہ تعالیٰ کی شان میں لکھی جاتی ہے، نعت شریف اور سلام شریف اللہ کے رسول کی محبت میں ان کی شان میں لکھا جاتا ہے، منقبت اللہ والوں کی محبت میں لکھے جاتے ہیں، لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ غزل بھی ہے، نظم بھی ہے، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے، رباعی ہے۔ بہرحال دین و مذہب کی دنیا میں حمد کیوں نہ ہو، نعت شریف کیوں نہ ہو، منقبت کیوں نہ ہو، جن کا بہت بڑا مقام ہے میرے دوستو، نعت شریف میں اللہ کے رسول کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی زندگی کے حالات کو، ان کے نور کو، ان کے اختیارات کو، ان کی محبت کو، ان کا دیا ہوا انسانیت کا سبق، انصاف کا سبق، ہمدردیوں کا سبق دین و مذہب کی روشنی میں لکھا جاتا ہے، ادب کے اندر۔ اور آپ کو معلوم ہوگا نعت شریف لکھنا صحابہ کرام کی زندہ سنت ہے، عام آدمی نہیں، یہاں پروفیسر کی، ڈاکٹر کی، لائر کی، سیاستدان کی بات نہیں ہے، بلکہ نعت شریف کا لکھنا، نعت شریف کا جو روحانی فن ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے، یہ حق بھی ہے۔ آسمانی کتاب قرآن شریف کے اندر بھی اللہ کے رسول کی شان ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں، بولنے والے بولتے ہیں، ایمان کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر۔ قرآن شریف بھی سرور کائنات کا، اللہ کے رسول کا نعت خواں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ نعت شریف نہیں تو کیا ہے میرے دوستو؟ دین بہت بڑا سمندر ہے، بہت بڑا آسمان ہے۔ دین کی سرزمین ایسی ہے جس کی کوئی سرحد نہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مکمل دین کا علم ایمان کے ساتھ میری زندگی میں ہے۔ اس کا حق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سرور کائنات کو ملا ہے،
سرور کائنات کے بعد حضرت امام علی کو ملا ہے، حضرت امام حسین کو ملا ہے، حضرت امام حسن کو ملا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ نعت شریف کے اندر اللہ کے رسول کی شان ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے صفات کو اور اوصاف و اطوار کو بیان کیا جاتا ہے، اور جس کے اندر ادب کا ہونا ضروری ہے۔ ادب سے اگر بات آگے نکل جاتی ہے تو بربادی کا سامان ہو جاتا ہے، زمین پر بھی بربادی کا سامان ہوتا ہے، خبر کی منزل میں بربادی کا سامان ہوتا ہے۔ قاری طیب صاحب نے بھی دلی کی سرزمین میں سرور کائنات کی بارگاہ میں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یعنی منڈا شریف کے حضرت بابا فخر الدین سہروردی قدری کی مشہور ہستی شاہ میر الاولیاء ثالث اور شاہ میر الاولیاء اسلام بھی نعت شریف کا کلام لکھ چکے ہیں، اور خاص کر بھارت کی سرزمین میں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت حاجی ملنگ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایسی بہت ساری ہستیاں اللہ والے عام مسلمان بھی ہیں، علم والے مسلمان بھی ہیں، کئی دیندار ہیں، لیکن یہ صحابہ کے بعد اللہ والوں کی معرفت میں عام مسلمانوں تک یہ فن پہنچا ہے، شاعری کا فن، خاص کر نعت شریف لکھنے کا۔ نعت شریف کے اندر کبھی شاعر اپنی ذات کو منوانے کی کوشش نہیں کرتا، نہ تو یہ فن، نہ تو یہ خامی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، علامہ اقبال کے اندر ہے، نہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے اندر ہے، نہ شاہ میر الاولیاء اسلام کے اندر ہے، نہ حضرت بابا فخر الدین سہروردی کے اندر ہے، نہ حضرت حاجی ملنگ بابا کے اندر ہے، نہ حضرت مخدوم شاہ بابا بمبئی شریف کے اندر۔ بہرحال میں نام گنانا اچھی بات ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے کسی کے اندر ایسی بات نہیں ہے۔ کبھی اے شکیل دل سے نہ ہٹے خیال احمد، کبھی اے شکیل دل سے نہ ہٹے خیال احمد، اسی آرزو میں جینا، اسی آرزو میں مرنا، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ شکیل احمد صاحب کی نعت شریف ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، دا گریٹسٹ پرسنالٹی آف انڈیا، بہت سارے روحانی اور دنیاوی فنوں کا مجسمہ ہے، بہت بڑی پرسنالٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، سرور کائنات کے کرم سے، سلطان ہند کے کرم سے، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے کرم سے، حضرت بابا فخر الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ کے کرم سے، آواز آئی عرش بری سے،
आवाज ये आई अर्श बरी से, तू और नहीं मैं और नहीं, आवाज ये आई अर्श बरी से, तू और नहीं मैं और नहीं, आवाज ये आई अर्श बरी से। शाहमीरुल इस्लाम शाहमीरुल सालिस का एक कलाम है। बहरहाल अल्लाह वालों ने, आम मुसलमानों ने, शोरा ने, अदीबों ने, मुसन्निफों ने कई तरह के कलाम लिखे हैं। खासकर नाते शरीफ की दुनिया में नाते शरीफ इश्क़ रसूल की बुनियाद पर लिखी जाती है। अदब का लिहाज करते हुए, मुकाम का लिहाज करते हुए, ईमान को जिंदा करने के लिए नाते शरीफ के अशार मिसरे लिखे जाते हैं, ईमान को बिगाड़ने के लिए नहीं। पुलिस अफसर के आगे गुजारिश करना और बात होती है, कलेक्टर के आगे, वजीर आजम के आगे, सदर हिंद के आगे गुजारिश करना और बात होती है। सरवरे कायनात की बारगाह में गुजारिश करना और बात होती है। तमीज की जरूरत है, यकीन की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, अदब की जरूरत है। लिखने वालों ने लिखा, मुसीबत में मुस्कुराते हैं खुदा वाले, मुसीबत में मुस्कुराते हैं खुदा वाले, किसी से डरते नहीं मोहम्मद मुस्तफा वाले। सुभान अल्लाह। कांटों में बसर होते हैं अहमद के शब रोज, कांटों में बसर होते हैं अहमद के शब रोज, फोटो पे कभी आपके शिकवा नहीं मिलता। नाते शरीफ के ख्याल के अंदर सरकार की शान हो, उम्मत के लिए हिदायत का पैगाम हो, हिकमत का पैगाम हो, ईमान का पैगाम हो, ईमान अफरोज रास्ते पैदा करने की हिकमत हो, ऐसी इंटेलिजेंसी हो, ऐसी सदाकत हो। ये तब जाकर बात कामयाब होती है जबकि अल्लाह ताला की जात पर यकीन के साथ सरवर कायनात की जात से मोहब्बत हो। इश्क़ रसूल का जज्बा बहुत बड़ा होता है। मेरे भाइयों, इश्क़ रसूल की बुनियाद पर एक छोटी बात आज करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। दो बातें हैं आपके खिदमत में पेश करने की। एक औरत तारीख इस्लाम में हमने देखा है, सुना भी है, एक औरत जब उसका इंतकाल होता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, तो उस जमाने में कफन चोर था, कब्रिस्तान में घुसकर मुर्दों को निकाल करके कफन चुराया करता था। उस नेक औरत की खबर को निकालकर कफन चुराने की चोर कोशिश करता है। तो देखिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का फजल देखिए, इश्क़ रसूल का कमाल देखिए, निस्बत रसूल का कमाल देखिए। कफन चुराना चाहता था चोर, खबर खोदने के बाद तो औरत ऐसा थप्पड़ मारती है, ऐसा चाटा मारती है कि कफन चोर की आत्मा घाबरी हो जाती है, परेशान हो जाता है। जिस औरत का इंतकाल हो गया है, खबर में दफन है, जब कफन चोर कफन चुराने के लिए कब्रिस्तान पहुंचता है तो उसको वो कफन चुराने के दौरान अल्लाह ताला का करम देखिए, सरवरे कायनात की मोहब्बत का अंजाम देखिए। कफन चोर को बड़े जोर के साथ थप्पड़ लगाती है और उसके बाद वो कफन चोर कफन चुराना छोड़ देता है, अल्लाह वालों के साथ हो जाता है। और वो थप्पड़ के निशान, 5 उंगलियों के निशान उसकी जिंदगी में कई सालों तक अपने चेहरे पर लगे हुए थे। अल्लाह वालों ने देखा है, सारे जमाने ने देखा है। इश्क़ रसूल बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। नाते शरीफ के अशार की बात सुना हो, नाते शरीफ की बात सुना हो, अच्छे अल्फाज सुनना लाजमी है, अच्छा मिसरा बनाना लाजमी है। नात ऐसी हो जिसको सुनकर ईमान जिंदा हो जाए, अकीदा ताजा हो जाए, सरकार की जो अजमत है, सरकार की जो शान है, अजमत मुस्तफा जिंदाबाद का जज्बा उसके सीने में पैदा हो जाए। मुसलमान मर्द क्यों ना हो, औरत क्यों ना हो, नौजवान क्यों ना हो, बच्चे भी क्यों ना हो, अरे नाते शरीफ के आगे, नाते शरीफ की करामत देखिए आप। नाते शरीफ की महफिल में भारत का मशहूर आदमी, नोटेबल पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी, इल्म भी है जिसकी जिंदगी में, अमिताभ बच्चन साहब हजरत हाजी मलंग बाबा की कदर करते हैं, उनसे अकीदत है। हजरत मखदूम शाह बाबा माहिम की कदर करते हैं, उनकी अकीदत है। हजरत हाजी अली रहमतुल्लाह ताला अलैह की अकीदत है, उनसे मोहब्बत करते हैं अमिताभ बच्चन साहब। नात की महफिल में नात के अशार सुनने के बाद अमिताभ बच्चन साहब सरे महफिल सुभान अल्लाह की आवाज लगा देते हैं। तो देखिए मेरे भाइयों, अल्लाह का यह फजल है
निज़ाम इलाही का करम है कि सरवर कायनात की शान में जो नात लिखी जाती है उसके अंदर इश्क रसूल का जज्बा होता है। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, लेकिन अपना अपना दामन है। जो मुकद्दर का सिकंदर है उसके सीने को, उसके दिल को, उसकी धड़कनों को, उसके रोम रोम को जाकर सरकार की जो नात शरीफ है लगती है और वो बर्जस्ता सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अजमत मुस्तफा जिंदाबाद, मरहबा, पता नहीं अल्लाह ताला की बारगाह में क्या क्या अदबी कलमात पेश करता है। तो यहाँ देखिए, हाफिज कुरान की बात नहीं है, मौलवी की बात नहीं है, मुफ्ती की बात नहीं है, महमूद अली खान की, फरीद खान की बात नहीं है। यहाँ बात है अमिताभ बच्चन क्या है, सारी दुनिया जानती है, सारा जमाना जानता है। उनके ईमान में ऐसा जोश पैदा हुआ कि नारा लगाते हैं, वाह का नारा लगाते हैं, सुभान अल्लाह का नारा लगाते हैं। नाते शरीफ के अंदर ऐसी बात पैदा करना लिखने वालों का फर्ज बनता है। इश्क रसूल का जज्बा जो है बहुत बड़ा जज्बा होता है। आखिर में एक बात मैं अर्ज करता हूं मेरे भाइयों, जब सलमान रश्दी इश्क रसूल के खिलाफ लिखता है किताब, तो उसको रोकने के लिए, उसकी मजम्मत के लिए सऊदी अरब उन दिनों बिल्कुल खामोश था। ये तारीख की बात है, तारीख कभी कोई भुला नहीं सकता। आशिक रसूल अदना क्यों ना हो, गुनहगार क्यों ना हो, मामूल क्यों ना हो, गोरा क्यों ना हो, काला क्यों ना हो, मशरिक का क्यों ना हो, मगरिब का क्यों ना हो, शुमाल का क्यों ना हो, अरे कहीं भी क्यों ना हो, किसी भी जात से, किसी भी जबान से, किसी भी इलाके से ताल्लुक रखने वाला क्यों ना हो, गुस्ताख रसूल को भुला नहीं सकता, गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे भारत में कई तरह के मुसलमान और हमारे दूसरे हिंदू भाई भी मजम्मत का इजहार करते रहे। जब सलमान रश्दी ने इश्क रसूल के खिलाफ किताब लिखी तो सऊदी अरब खामोश था। जहां इश्क रसूल का जज्बा नहीं है वहां पर क्या होता है अल्लाह ताला बेहतर जानता है, सरवरे कायनात बेहतर जानते हैं कि क्या होता है, क्या होने वाला है। आज देखिए सऊदी अरब के क्या हालात हैं, आज देखिए उम्रे का हाल क्या है, आज देखिए हज के जो प्रोग्राम हैं, हज के जो अहकामात हैं उसको मुकम्मल करने का क्या हाल है। गौर करो मेरे भाइयों, इश्क रसूल का जो जज्बा है कलमे की बुनियाद पे क्यों ना हो, नाते शरीफ की बुनियाद पे क्यों ना हो, अमाल की बुनियाद पे क्यों ना हो, जमात के एतबार से क्यों ना हो, इनफराद के एतबार से क्यों ना हो, हुकूमत के एतबार से क्यों ना हो, अरे भारत की बात क्यों ना हो, खासकर सऊदी अरब के अंदर जहां पर मक्का मदीना है, मुकद्दस मकामात है, रूहानी खजाना है, ऐसी जगह से सलमान रश्दी के बारे में न मजम्मत है, न प्रोटेस्ट है, न कोई खट्टी बात है, खामोशी का इजहार उस जमाने में था। मतलब ये हुआ इश्क रसूल का जज्बा कहां तक है, कहां तक नहीं है, ये दुनिया बेहतर जानती है। दुनिया काफी सयानी है, पढ़े लिखों की तादाद है। तो बहरहाल इश्क रसूल की बुनियाद पर नाते शरीफ को लिखना अच्छी बात है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आलम इस्लाम के अंदर हर मुसलमान को अच्छे अकीदे के साथ, अदब के साथ, अदब व एहतराम के साथ नाते शरीफ लिखने की हिदायत नसीब फरमाए। और उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। वो शान है अल्लाह के रसूल की, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला की बारगाह से। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी लिखते हैं, वो गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। कुल जहां मिल और जौ की रोटी ग़िज़ा, कुल जहां मिल और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की खिनात पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि सरवरे कायनात की नाते शरीफ के सदक़े में, इश्क रसूल के जज्बात के सदक़े में आज जो कोरोना के संगीन दर्दनाक हालात, इन हालात से अल्लाह ताला आलम इंसानियत की हिफाजत फरमाए, सारे भारत की हिफाजत फरमाए। सारे आलम के अंदर जहां जहां इंसान परेशान है, मर्द क्यों ना हो, औरत क्यों ना हो, बच्ची क्यों ना हो, बूढ़े क्यों ना हो, जहां जहां ये इंसान की बनाई हुई खतरनाक बीमारी का शिकार है, इंसान का बर्पा करदा, पैदा करदा फितना है, सेहत की रोशनी में फितना है, इंसानियत के लिए कितना है। इस फितने से, इस कोरोना के फितने से अल्लाह ताला सरवर कायनात के सदक़े में, नाते शरीफ के सदक़े में, इश्क रसूल के जज्बात के सदक़े में, सारे आलम इंसानियत की, हमारे भारत की हज़रत सुल्तान हिंद की के सदक़े में हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिजाए सैयदुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़। जय भारत।